दर्शन किसे दे नहीं हो रहे सारे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह भाई साहब जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ yourself ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਧੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇਨ ਦਾ ਟਰੂ ਸੈਂਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ feel free to post your questions on the chat, or if you have any comments, or if you want to just unmute yourself and offer your thoughts, that will be appreciated. Um, so ਇਸ topic ਵੱਲ ਮੇਰਾ interest ਬਣਿਆ ever since we started this school, the Khalsa Montessori School in Toronto. ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ one of the striking differences that we see in the Montessori system is the freedom that the children enjoy. ਤੇ ਉਸ freedom ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ joyfully obedient and engage ਹੁੰਦੇ ਆ in their learning, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫ੍ਰੀडम ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਸੀ what happens ਤੇ and the very first day that that child started in the classroom, um, he realized that, oh, I have full access to everything in this classroom. So the first thing he did was he went over to the shelf where we had our glass materials. ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਲ ਸਰਫੇਸ ਸੀਗਾ and he just banged it down and broke it into pieces. ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ nobody yelled at him, and all we did was we said, okay, come on, let's clean this up. Clean up ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਾਸ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, you're free to pick it up, but you have to hold it with two hands and then you have to carry it this way. And ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ training ਮਿਲ ਗਈ and he still had that freedom to pick up that glass, ਉਹ ਬੜੇ within few minutes he was totally fine in the classroom. ਤੇ parents ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ once he had that power of freedom and also the education to how to use that freedom for this particular material, ਉਹ ਬੜਾ calmly ਉੱਥੇ classroom ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। So this idea of freedom I've seen in action ਆਪਣੇ classrooms ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ big corporations, they're also trying to do this experiment in their environments. We give the employees full freedom. We ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ we have Harjab Singh here with us. He was telling me one day we at Microsoft, which they let them have a period of time where they can work on what they want to work on. So as ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ corporations are trying different ways to um, give a sense of freedom to their employees. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਉਸ freedom ਨਾਲ? How does that freedom empower you and what benefits do you get out of that? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫ੍ਰੀडम ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ EMPLOYEES ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, what does that freedom get them? Lakhveer Singh ji ne suggest kita creativity. That's a very good point, and that's what the corporations are after. ਇਹ freedom provide ਕਰੀਏ EMPLOYEES ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ creatively think ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ thinking ਨੂੰ ਕੁਝ restrictions ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ free ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ create ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। I'm trying to share my screen here. हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है वीर जी। दिख रही? Okay, sorry. So
ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਫਰੀडम, ਪਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵੀ ਮੇਕ ਦਿਸ ਕਮੈਂਟ ਦੈਟ ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਡੀਪਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਫੀਲਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਫ੍ਰੀ, ਬਟ ਜੇ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਅਨਕੌਨਕਰੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ you see this next slide? Who is free? Can everybody see this next slide? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈਟ window ਪੈਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਂਜੀ। okay ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਰੋਮਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਫ੍ਰੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ even though for a full year he was in ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ secluded ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਲੈਗਸ ਉਹ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਟਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ, and then he noted that there's one prisoner, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, who has been in isolation for so many days. So ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ how can this be possible? How can somebody be sane and be in isolation for this long? So he wanted to meet ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ had a glowing face, ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ how is this possible? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ? Are you in isolation? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ I've never been in isolation। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ official ਸੀਗੇ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ no sir, he was absolutely in isolation, we assure you। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ no, I've never been in isolation। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਓਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋ ਵੀ how is this possible। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਓ, they're ever free। So this is the ideal of freedom that we are looking for, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਤੇ restrictions ਦੁਨਿਆਵੀ ਆ ਜਾਣ, that we are always free। So that's our discussion। Any comments or questions so far? ਹਾਂਜੀ
I don't see the chat window anymore because since I started sharing, so ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ. Can some of the co-hosts can answer the questions, the discussion as well? The just So there are some comments in regards to in regards to freedom. There is another comment from Anjana. Do we have the freedom? Sometimes I feel we don't have the freedom. There is another comment from Raj Singh. Corporation freedom also give message to employees that they are not doing micromanagement. That's a response to your comment. Another is corporations are just thinking about ways to control people's psyche. That reminds me of Sakis from our history like Pai Taru Singh Ji and Pai Subek Singh Ji. Yeah, that's it. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫ੍ਰੀडम ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ and we'll discuss that a few slides later. ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਨਬਿਦ ਬਾਦਾ ਕਿਨਬਿਦ ਛੂਟਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ I get shackled and ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀडम, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀडम ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੇ a lot of times people use the analogy of a river. We free like a river, you're flowing freely like a river. ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜੇ ਪੈਰਲਸ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਟੂ ਫਲੋ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਲੋਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਟੂ ਗੋ ਆਫਟਰ some ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ, ਕੋਈ ਪਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਰ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ does the river have a mission? ਮਤਲਬ here's one river that just ends up in a desert. ਉਹ ਕਿਤੇ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ, ਮਿਸ਼ਨਲੈਸ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਵਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਲੂਨੀ ਰਿਵਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਰਿਵਰਸ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਰਿਵਰਸ in the world that we see, they all on a mission to merge with the sea. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀडम ਤਾਂ ਹੈਗੀ, it's going down a slope, but it's going down a slope with the mission to reach the sea. So ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀडम ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ that's meaningful. A freedom without purpose or a mission is possible, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ philosophical path ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਫ੍ਰੀडम, ਮੁਕਤੀ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਦਾ ਮੁਕਤ ਬੈਕੁੰਠੇ ਕਰੇ ਕਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਬਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੀਨਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ. ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਮਿਸ਼ਨ. ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਮੁਕਤੀ is part of our path,
but it's not the end goal. So if your end goal is just mukti, then you could be like this river that just ends up in a desert and that's the end of it. Whereas this river that goes into a sea, merges into the sea, ਉਹ ਆਪਣਾ mission achieve ਕਰਦੀ ਹੈ. So our freedom is with the purpose, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬੁੱਕਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰਮਤ ਗਾਡੀ ਰਾਹ, ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਗਾਡੀ ਰਾਹ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਿਦ ਅ ਪਰਪਸ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ they take that into a full framework, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ have purpose and defined priorities and principles of work ethic day, and that's how you have a model of freedom that will ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ creativity and corporation ਲਈ benefit ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ from the employees. So most big corporations, they try to follow this framework where they have the employees have a purpose and they are given a set of priorities that they are going to work on, and then they have a broad framework of principles ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਨਬਿਦ ਬਾਦਾ ਕਿਨਬਿਦ ਛੂਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਨਬਿਦ ਬਾਦਾ ਹਉਮੈ ਬਾਦਾ ਤੇ ਛੁੱਟਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਛੂਟਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਫਰੀਡਮ ਹੀ ਫਰੀਡਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ one after the shackles ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। So then let's look at what Guru Sahib says about the framework for our freedom. Any comments or questions so far? And Bhai Sahib, there is a question from Gyan Singh. So he's referring to Gurbani took from Japji Sahib, Akhan jor chupehne jor, no power to speak, no power to keep silent. So in this Pauri, Maharaj talks about how we have no power to do anything. So in using this as a base, so who is free? Everything is done by Maharaj himself. ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ another we can have a separate talk on that. ਵੀ ਭਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਥ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੱਜੀ ਸਾਚੋ ਵੀਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਆਈ ਡਿਡ ਦਿਸ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਪਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਚ ਲੱਗਣਾ, ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੈਕਲਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹਉਮੈ ਵਾਧਾ
ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੱਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੂਟਾ ਹੀ ਛੂਟਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਬਡਿਊ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। I hope that answered that question, but we can have another talk one day on this whole topic of Bhai Sahib ji, can we relate Uddham Karo Karawo Thak? Like ਹਾਂਜੀ karna- ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਮ ਕਰੂੰ ਤੇ ਉਦਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਉਦਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਸਮਵੇਅਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਬਾਊਟ ਭਾਣਾ, ਜੋਰ ਐਂਡ ਕਿਰਪਾ ਐਂਡ ਕਰਮ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ। Anything else? Okay. Go ahead. Thank you. Okay, so ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰੀडम ਦਾ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਰੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਰਪਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰਪਸ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਕੇ ਅਧਿਕ ਤਰੰਗ ਕਿਉਂ ਦਰ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਤਰੰਗ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਵਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਵਿਦਾਊਟ ਥਾਟ ਫॉर ਆਰ ਪਰਪਸ ਆਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸ਼ੈਕਲਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਰਾਜੈ ਸਚ ਰੰਗ ਗੂੜੈ ਰੰਗ ਅਪਾਰਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਿਤ ਲੱਗੈ ਸੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਚਿਤ ਲੱਗੈ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਐਂਡ ਦਿਸ ਸੈਟਸ ਅਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਪਸ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਰਪਸ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਐਟ ਆਲ ਟਾਈਮਸ ਇਜ਼ ਵੀ ਚਿੱਤ ਲੱਗੈ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੇਕ ਤਰੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰਨ ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਨੀ ਐਂਡੇਵਰ ਦੈਟ ਵੀ ਟੇਕ ਔਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਰੀडम ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਰੀडम ਦੇਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। You don't give up your families, you don't have to go into the forests, you don't have to go up the hillsides to do bhakti. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜੌਬਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ you have the freedom to do all of this, but within this framework, ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਐਟ ਆਲ ਟਾਈਮਸ ਇਜ਼ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗਿਆ ਸੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਪਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਨੀ
comments or questions on this? Okay, so Nothing specific, Bhai Sahab. It was just on the same context that Hamre was kitchen nahi. If we don't have anything to do within our reach, what we can do then? Even doing ardas is also not in our hand. So what we can then? It's on the same context which you have mentioned ਹਾਂਜੀ earlier. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ if there's any hope that ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਬੰਧ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ but I think we should definitely have a discussion one day on karam kirpa te paana ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Any other thoughts? I think we are good. ਬਾਕੀ Okay. ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ so we have a purpose we have our priority clearly defined ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕ ਤੇ आठ पहर निकट कर जाने प्रभ का किया मीठा माने कोई जना इस सिर्फ दो तुकां दा कोई जना दस सकदा उन्हें की समझ आई है तो any volunteers is everybody able to unmute themselves Virji ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਠ ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ 24 ਆਵਰਸ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੇ I don't know how those talks related ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲਾਈਫਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ the principle of how you're going to conduct yourself is ਕਿ ਤੁਸੀਂ at all times ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਸਟ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਦਿਸ ਹੈ ਨਾ accept करना as मिठा is बड़ा different level है ना so प्रभ का किया मीठा मन में oh wow this is so good for me है ना ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਪਸ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਰਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵੀ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਚੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ Can anybody give an example of something that is difficult for you to accept as ਮਿੱਠਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿਓ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੱਲੂ ਸੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਲੀਆਂ। ਆਪਾਂ I don't know how many people out here know, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੱਲੀ ਲਾਈਕ ਰੈਗ ਓਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਸੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਅਲੱਗ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਈ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਬਈ ਉਹਦੀ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਅਨਕੌਨਕਰੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੇ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਅੱਜ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਤ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੀਤ, ਜਿਸ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ along with our purpose and our priority of ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ, never getting conquered by anything, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਯੂਥ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋਬਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਕਾਮਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਥ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਥੋੜਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੈਟਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਯੂਥ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਥਾਟ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਮਨ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ, ਸਮਝੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਚਲੋ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬੱਚਿਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ
ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਡਾਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਆ ਹਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ go back to the purpose, go back to the priority ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਪਸ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, and what this thing that's happened, does that impact my mission? If it doesn't impact my mission ਹਨਾ, my mission is still intact ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਹਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਹਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹੇ ਸੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਔਰ ਡਾਊਟ ਔਨ ਆਰ ਮੀਟ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਓਵਰਕਮ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਚੈਲੰਜਸ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੌਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਗਰੁੱਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ probably we will be try a next workshop on the same topic. So ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, so we can help them out as well. ਹਾਂਜੀ, and we have like couple of ਸੰਗਤ, I think RK and iPhone, they also want to share something. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ What a brilliant talk. This has just taught me something so brilliant. Wow. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਆਰਸੈਲਫ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੋਚ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਇਨ ਵਿਦੇ ਛੁਟਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡੇਨਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟ ਸਕਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚ ਚਿੱਤ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਉਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਇਨ ਵਿਦੇ ਛੁਟਕਾਰ, ਕਿ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਦਰ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲ ਟਿਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ
ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਜਾਪ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਨਦਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਛੁੱਟੂਗਾ ਹੀ ਛੁੱਟੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਅਸ਼ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੰਜਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੋਣਾ ਨਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਏਕ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪਗ ਛਾਰ। ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਫਿਰ ਆਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪਗ ਛਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤੁਕ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਜਣਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪਗ ਛਾਰ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਨਾ। ਸਭ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੈਲਫ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਗ ਦੀ ਛਾਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਨਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅਨਕੌਨਕਰੇਬਲ ਫਰੀਡਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬਈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨੋ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਕੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਭੰਨਣਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਆਪੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੁਣਤੇ ਨਾ, ਵਰਤਣ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਬੁੱਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਤ ਬਾਤ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਲੈ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ
ਬਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੱਤਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਤ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਲੈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਨਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਲਸ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਵਾਹ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਓ ਹਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਵਾਰੀ ਦਿਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੈਲਸ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੂਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋਟੀਆਂ 'ਚ ਗਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਨਾ। ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇ ਕਰ ਸਕਿਆ। Any comments or questions so far? ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਵਣਜ ਹਰਨਾਮ ਵਾਪਾਰ ਹਰਨਾਮਾ ਕੀ ਹਮਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਰ ਕੁੰਨੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਣਜ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਚਲੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਤੈਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਬ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੋਹ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਨ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਲਵ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਿਆਰ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈਏ ਹਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਫॉर योर ਟੁਵਰਡਸ योर ਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਏਕ ਸਮਾਨੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਣਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੈਂਡ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ? ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜੈਲਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ that you go off the path, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ on trying to create trouble for that person ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਪੇਨਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ friendship that is not based on ਗੁਰਮਤ ਔਰ ਨਾਮ ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਮੋਹ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਾਈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਫਰੈਂਡ ਐਨੀਮੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਛਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਕਲਸ ਪਾਓਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਨਕਨਕਰੇਬਲ ਫਰੀडम ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਪਰਪਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਚੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਹਨਾ। ਇਹ ਹਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨੇ। ਐਨੀ ਕਮ Yeah, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, I think there is one more volunteer ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, do you want to share something? So I think ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, so we can have another session with ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ maybe in couple of weeks, so we can have ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ again answering, and then we can also have a group discussion with that. So anyone has any questions right now on the ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ's topic so that we can move forward as the time is running up? So anyone has any? ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਕੋਟ ਕੋਟ ਅਗ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਕੌਲਾ ਬਪਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਲਾ ਬਪਰੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਛਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡੋਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਚਨ ਤੇ ਸੂਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਾਰੀਅਰ ਸਟੈਡਫਾਸਟ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਫ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੂਰ ਵੀ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ, ਉਹ ਆਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਾ ਸੰਗ ਬਾਂਛੈ ਸੁਰਦੇਵ, ਅਮੋਗ ਦਰ ਸਫਲ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ, ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੋਹਿ ਸੰਤਾਂ ਟਹਿਲ ਦੀਜੈ ਗੁਣਤਾਸ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤ ਸਟੇਟ, ਹਨਾ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਆਰ ਗੋਲ, ਹਨਾ। ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਨਸ ਅਗੇਨ, ਪਰਪਸ ਆਪਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਸਭੇ ਗੁਲ ਨਾ ਵਿਸਰਨ, ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਲਿਵ ਅ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So couple of ਸੰਗਤ was asking for ਜਿੱਥੇ, so we have a YouTube channel Treasure Sikhi, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। So ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ, and you can follow us on Instagram and Facebook Treasure Sikhi। So ਉੱਥੇ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, so we can ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। And thank you for everyone showing up over here, and then we will definitely have Bhai Sahab for the other sessions as well। And thank you Bhai Sahab ji, apna ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, and then next time ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ।